Morning officers, let's do today's current affairs. Very important topics are there. So, ఒక చిన్న glance ఇచ్చి fastగా finish చేద్దాం. So, Hindu newspaper, 16th May 2025. First, these are the topics we are going to cover. Does Article 21 include right to digital access? That's a very important topic. You have to concentrate on right to digital access. Next, raising healthy hearts. These days, children are facing a lot of heart problems, BPs, and all these things at a very young age. So, how to deal with that? So, that is a beautiful article. Next, the paradox of approach to Manipur issue. That's another important topic. Experts debate if references to ploy to bypass judicial review. So can the president actually refer to the court for some cases? That's the whole point. CJI led bench to hear arguments on the Waqf law. And finally, Syria issue. So these are the major things for today's topics. So quickly, let's have a quick glance of all the topics. So as I told you before, May 26, we are starting the foundation course. Please use the code SPLive for fantastic concession of 15 to 20%. The actual fees is 1,20,000. Use this live, SPLive, Shaman Paidikondala live. You use that, you will get 15 to 20%. Ante meeku kaadu kaadu 15-20,000 tagutundi. It's very good because it reduces the burden on your parents as well as yourself. And use the concession, most importantly. If you have any doubt, you can call this number 81211 May 26 is the date. We call this number, tell your name, use the code SPLive, you will get fantastic concession. Use that. So moving on, today's first topic. Does Article 21 include right to digital access? Very important subject. So first, expansion of Article 21, right to. So Article 21, right to life. So దాంట్లో right to digital access ఎట్లా incorporate చేస్తారు. The Supreme Court in April 2025 reinterpreted Article 21 include the rights to digital access are part of right to life. Part of right to life and personal liberty. So right to digital access becomes a part to life and all that. And finally, which aligns with the broader Article 21, which has earlier encompassed privacy, dignity as well as mobility. The basic thing. Now next, KYC norms discriminatory to persons with disabilities. Digital access లో పెద్ద ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఆధార్ కార్డ్ తీసుకోవాలన్నా సరే, ఐ స్కానింగ్ తీసుకోవాలన్నా సరే, ఫింగర్ ప్రింట్స్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ఐ స్కానింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది, లాట్ ఆఫ్ అదర్ బికాస్ దే హ్యావ్ డిసబిలిటీస్ వాళ్ళకి కరెక్ట్గా కావాల్సిన సెక్యూరిటీ మెజర్స్ ఏం దొరకలేదు అండ్ డిజిటల్ యాక్సెస్ చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది బికాస్ ఆథెంటిక్ థింగ్స్ లైక్ ఆధార్, పాస్పోర్ట్ ఇవన్నీ వాళ్ళ దగ్గర లేకపోవడం వల్ల యాక్సెస్ కూడా దొరకలేదు. సో దట్ బికమ్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ. సో బేసికల్గా పర్సన్స్ విత్ డిసబిలిటీస్కి ఫేవర్గా ఉండాలి అని చెప్పేసి రైట్ టు డిజిటల్ యాక్సెస్ బికమ్స్ సుప్రీం కోర్ట్ అందుకే ఇంటర్వ్యూన్ అయింది దీంట్లో. సో కరెంట్ వీడియో బేస్డ్ కేవైసీ నో యువర్ కస్టమర్ ఎక్స్క్లూడ్స్ విజువల్లీ ఇంపేర్డ్ పీపుల్, అది ప్రాబ్లం. అండ్ యాసిడ్ అటాక్ సర్వైవర్స్. సో మొహం కాలిపోవడము, చేతులు కాలిపోవడము, వాళ్ళ బేసిక్ ఫీచర్స్ మిస్ అవ్వడము, అట్లాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉండడం వల్ల స్కాన్ చేసినప్పుడు, బయోఫీడ్ తీసుకున్నప్పుడు, ఐ లెన్సెస్ చెక్ చేసినప్పుడు చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అవుతున్నాయి. దానివల్ల ఆథెంటికేషన్ కుదరతలేదు. ఆథెంటికేషన్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి రావాల్సిన మంచి మంచి గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ చేసే చాలా థింగ్స్ వాళ్ళకి చేతికి అందట్లేదు. సో దానివల్ల facial recognition is becoming a big problem. For example, eye blinking and reading flash codes has become a big problem. So Supreme Court called for revisions of this KYC laws and change under the rights of persons with disabilities, RPWT Act 2016. This basically means ki chala important point. This is overall structure of the whole thing. So moving on. So 2016 global commitments ఏమున్నాయి? Section 42 of right of persons with disabilities. Mandates అంటే కంపల్సరీ చేయడం, యూనివర్సల్ డిజైన్ అండ్ యాక్సెసిబుల్ డిజిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా. ఈ రెండు గ్యారంటీగా పీడబ్ల్యూటీ మెంబర్స్కి ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఇండియాస్ కమిట్మెంట్ టు UNCRPD reinforces duty to remove digital barriers. So that's another duty that the government has to do. So digital divide as a constitutional concern అయిపోయింది ఇది. The court emphasized digital exclusion affects not just PWTs but also rural users కి పెద్ద ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో ఎస్పెషలీ ఎల్డర్లీ, లింగ్విస్టిక్ మైనారిటీస్ ఉన్నవాళ్ళు అండ్ ఎకనామికల్లీ వీక్గా ఉన్న వాళ్ళకి చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది.
So invoking these articles 14, 15 as well as 21 and 38. Please remember these are very useful for your prelims. Deenvalla you can get digital access to constitutional mandate. So that is the whole point. So Supreme Court has used all the constitutional laws to make sure that the PWD members, that is persons with disability వాళ్ళకి రైట్ ఒక హక్కులాగా వాళ్ళకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల ఏంటంటే the judgment mandates inclusive tech design and can reshape how banks, apps and government platforms operate. It pushes the state to balance digital innovation with constitutional morality as well as equity. సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ మన మెయిన్స్ ఆన్సర్లో మెన్షన్ చేస్తే ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయి. సో దిస్ ఇస్ ద హోల్ పాయింట్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఫర్ టుడే, రేజింగ్ హెల్దీ హార్ట్స్, రీఇమాజినింగ్ స్కూల్ న్యూట్రిషన్ టు ట్యాకిల్ childhood hypertension. This is a major problem these days. So keeping that in mind, we are seeing young guys getting heart attacks and dying. So childhood లో ఇట్లాంటివి ఎడ్యుకేషన్ లేకపోవడం వల్ల వచ్చిన ప్రాబ్లమ్స్. సో రైజింగ్ ప్రివలెన్స్ చూద్దాం ఒకసారి. 12% of the teens, 15 to 19% have high BP, NFHS. Urban rate is 9.1%. Please remember the statistics. So childhood hypertension is now a major non-communicable disease, that is NCDs. Already non-communicable disease మీద మనకు మంచి వీడియో చేసాం. So have a glance at this, diabetes, hypertension and all these things. Now what are the basic causes ఏంటంటే salt intake is greater than 8 grams per day normal. కానీ who recommendation ఏంటిది only 5 grams. So very important for prelims. ఎందుకు బయట చెత్త చెదరం ఫాస్ట్ ఫుడ్ గీష్ ఫుడ్ అన్ని తింటాం కాబట్టి దాంట్లో బాగా గిర్చి సాల్ట్ వేస్తారు. అది మనం రొట్టెలు వేసుకుని తింటాము, దాంతో మనకి హైపర్ టెన్షన్ వీటిలో వస్తాయి. సో అదొకటి ఒబిసిటీ, ఇన్యాక్టివిటీ అండ్ ఇండోర్ స్క్రీన్ హెవీ లైఫ్ స్టైల్స్. ఈ మధ్య చిన్నపిల్లలు కూడా ఫోన్లో పెట్టుకుని ఇంట్లో ఆడుకుంటున్నారు. ఒకప్పుడు అట్లీస్ట్ మా జనరేషన్ అన్నా సరే యూస్ టు గో ప్లే క్రికెట్ ఎవ్రీడే ఇన్ ద గ్రౌండ్, బెట్ మ్యాచ్లు ఆడేవాళ్ళము, మంచిగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళము. చైల్డ్హుడ్ అంతా సినిమాకి వెళ్ళటం, లాట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. కానీ ఇప్పుడు పిల్లలు అసలు లేదు, ఆ మొబైల్ పట్టుకుంటారు, కూర్చుంటారు ఇంట్లో, అదే చెత్త తిండి తింటారు, అంతే కదా. ఎంత హోమ్ ఫుడ్ అయినా సరే ఫైనల్గా వెన్ దర్ ఇస్ నో ఫిజికల్ యాక్టివిటీ డజంట్ వర్క్. సో ఫైనలీ వాట్ ఆర్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ న్యూట్రిషన్ కాబట్టి పోషన్, పిఎం పోషన్ స్కీమ్కి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ స్కూల్ మీల్ ప్రోగ్రామ్ మనమే చేస్తాము. 120 million చిల్డ్రన్కి సప్లై చేస్తాము. బట్ ఫోకస్ ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే న్యూట్రిషన్ మీద చేయాలి. నాట్ జస్ట్ ఆన్ హంగర్ బట్ ఆల్సో న్యూట్రిషన్. వాట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ క్వాలిటీ ఫుడ్ దట్ వీఆర్ ప్రొవైడింగ్, అది బేసిక్ పాయింట్. గ్లోబల్ మోడల్స్ టు లెర్న్ ఫ్రమ్. మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే వీ కెన్ ఆల్సో కాపీ జపాన్స్ షికోయికి. సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్కీమ్. ఆల్రెడీ వియట్నాం ఫాలో అయిపోయింది ఇదే. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్, షోకోకు. ఓకే, సో జపాన్ వాళ్ళది ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. టీచర్స్ అసలు ఫుడ్ ఆరిజిన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ప్లానింగ్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, సర్వింగ్ మీల్స్, దానివల్ల లోవర్ ఒబిసిటీ అండ్ బీపీ అన్ని తగ్గిపోతున్నాయి. సో సేమ్ థింగ్ వియట్నాం అడాప్టెడ్ దిస్ ఇన్ 2012 విత్ ఇంప్రూవ్డ్ స్కూల్ లంచెస్. సో దానివల్ల స్కూల్ మీల్స్, ఇంటిగ్రేట్ న్యూట్రిషన్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రామ్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అండ్ ఎంకరేజ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ. Therefore, school will become the platform for this kind of education. That is the whole point on essence of the essay. Next, trade deficit grows 8.65 billion. So మనకి దెబ్బ పడిపోతే డెఫిసిట్ అంటే లాస్ ఏకంగా 8.65 billion. సో వాట్ ఈస్ ట్రేడ్ డెఫిసిట్, అసలు కాన్సెప్ట్స్ ఏదో చూద్దాం. ఎందుకంటే ఈ ఆర్టికల్ చదవాలంటే మీకు బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ తెలియాలి. సో డైరెక్ట్గా కాన్సెప్ట్స్ పెట్టడం జరిగింది. సో లెట్స్ హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్. ట్రేడ్ డెఫిసిట్ కరెంట్ వాల్యూ ఇస్ 8.65 billion, ప్రీవియస్ ఇయర్ 5.77 billion. సో ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి డెఫిసిట్ పెరిగింది, విచ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పోర్ట్ పర్ఫార్మెన్స్. ఎక్స్పోర్ట్స్ 824.9 billion, గ్రోత్ రేట్ 6.6% ఇంక్రీజ్ అయింది ఎక్స్పోర్ట్స్. బట్ మర్చెండైజ్ ఎక్స్పోర్ట్ 38.8 billion. సో మర్చెండైజ్ గ్రోత్ రేట్ ఇస్ 9% ఇంక్రీజ్ అయింది. సో దిస్ ఇస్ గుడ్. సెక్టోరల్ డైనమిక్స్ చూద్దాం. మర్చెండైజ్ ఇంపోర్ట్స్ గ్రోత్ 11.9%, సర్వీస్ ఎక్స్పోర్ట్స్ గ్రోత్ 17%. దిస్ ఆల్సో గుడ్. ఎకనామిక్ ఇంప్లికేషన్స్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ కరెన్సీ మీద భయంకరమైన ప్రెషర్ అవుతుంది. బికాస్ ఎక్స్పోర్ట్ చేసినప్పుడు మన దగ్గర కరెన్సీ వాల్యూ మన కరెన్సీ వాల్యూని కాపాడుకోవాలి. సో ఏమవుతుందంటే వెన్ వీఆర్ డూయింగ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ వీ హ్యావ్ టు పే దెమ్ ఇన్ డాలర్స్. సో వీ హ్యావ్ టు పే దెమ్ ఇన్ దేర్ కరెన్సీ. సో మన దగ్గర కరెన్సీ ఫండ్స్ ఉండాలి ఆర్ గోల్డ్ బిలియన్స్ అని ఉండాలి. సో ఈ రెండు లేకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన కరెన్సీ మీద ప్రెషర్ పడి డివాల్యుయేషన్ ఆఫ్ కరెన్సీ జరుగుతుంది. సో పాసిబుల్ డిప్రిసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ రూపీ అవుతుంది. సో విచ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. సో దానివల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ భయంకరంగా పెరుగుతుంది, ఎందుకంటే హైయర్ ఇంపోర్ట్ కాస్ట్స్ లీడింగ్ టు ఇంక్రీజ్ డొమెస్టిక్ ప్రైసెస్. సో దీస్ ఆర్ ద implications, economic implications of this. And next, strategy considerations, policy adjustments తీసుకురావాలి, domestic industries manage import reliance పెంచుకోవాలి, and finally increased potential in the services sector పెంచుకోవాలి. These are the basic solutions for this problem. ఇది basic aspect of what this whole article is all about. So moving on,
What are the important concepts in this? First చూడండి, balance of payments. Balance of payments అంటే how trade deficits will affect balance of payments is very crucial. Trade policy అంటే ఏంటిది? The government's trade policies could be influenced by exports and manage imports. దీనివల్ల ట్రేడ్ పాలసీని మనం ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి. ఎక్స్చేంజ్ రేట్ ఫ్లక్చుయేషన్స్ ఇన్ ద ట్రేడ్ బ్యాలెన్స్ కెన్ ఎఫెక్ట్ కరెన్సీ వాల్యూ, దానివల్ల ఇంపాక్టింగ్ ఇన్ఫ్లేషన్ అండ్ పర్చేసింగ్ పవర్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ సిటిజన్. సో పర్చేసింగ్ పవర్ ప్యారిటీ పెంచుకోవాలంటే ఎక్స్పోర్ట్స్ని ఎక్కువ చేసుకోవాలి, ఇంపోర్ట్స్ని తగ్గించుకోవాలి, డెఫిసిట్ని భయంకరంగా తగ్గించుకోవాలి. అది కాకుండా ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ హైయర్ డెఫిసిట్ ఎందువల్ల రావచ్చు? ఎక్కువ ఎఫ్డిఐస్, దానివల్ల నీడ్ ఫర్ ఎఫ్డిఐస్ భయంకరంగా వెళ్ళిపోతుంది. బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. సో దట్ ఈస్ అనదర్ పాయింట్. సి ఎనీవన్ హూ ట్రైస్ టు ఇన్వెస్ట్ ఆల్సో లుక్స్ ఫర్ రిటర్న్. సో 100 రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే 150 రూపాయలు కొట్టాలని వాడు చూస్తాడు, అందుకే మన దగ్గర ఇన్వెస్ట్ చేస్తాడు. సో దట్ రిటర్న్ ఆల్సో ఈస్ బికమింగ్ అ బిగ్ ప్రాబ్లమ్. సో అది బేసిక్ ఐడియా. నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇస్ పారాడాక్స్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఇన్ మణిపూర్ ఇష్యూ. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలా మంది చనిపోయారు. సో కీపింగ్ దట్ ఇన్ మైండ్. సో అండర్ కీ హెడింగ్స్ ఏంటంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ హిస్టరీ చూడండి. లాంగ్ స్టాండింగ్ ఎథనిక్ టెన్షన్స్ ఎప్పుడు ఉన్నవే ఎగ్జిస్ట్ బిట్వీన్ మాయితాయ్ గ్రూప్ అండ్ కుకీ, జామీ, హుమార్ కమ్యూనిటీస్. వీళ్ళందరి మధ్యన ఎప్పుడు గొడవలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మైతి అండ్ కుకీ, జామీ, హుమార్. పాస్ట్గా నాగా, మీజో, యుఎల్ఎఫ్ఏ వీళ్ళందరూ కొట్టునాడుతారు ఇన్ ద నార్త్ ఈస్ట్ బికాస్ దే హ్యాడ్ ఫారెన్ బ్యాకింగ్ ఉండేది వాళ్ళకి, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ద కోల్డ్ వార్. నెక్స్ట్ దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఆపరేషన్ ఆల్ క్లియర్ 2004 వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఫిలిమ్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. had subdued many valley-based tensions. Operation All Clear 2004. So present current conflicts ఏమున్నాయంటే since May 2023, 250 people were killed, thousands displaced to relief camps, massive rearmament, 6020 weapons loot చేయడం జరిగింది, 4000 ఏమో రిటర్న్ చేశారు. Militant revival groups like Arambai, Tengol, VBIX వాళ్ళందరూ మళ్ళీ రావడం స్టార్ట్ చేశారు, విచ్ ఇస్ వెరీ బ్యాడ్. అండ్ ఫైనల్లీ ప్రెసిడెంట్స్ రూల్ ఇంపోజ్ చేశారు February 2025 ఆఫ్టర్ బీజేపీ గవర్నమెంట్ కొలాప్స్ అక్కడ. సో దిస్ ఇస్ ద బేసిక్ థింగ్ దట్ హస్ హ్యాపెండ్ విత్ మణిపూర్ ఇష్యూ. సో గవర్నమెంట్ రెస్పాన్స్ అండ్ క్రిటిసిజం చూద్దాం. మోడీస్ అబ్సెన్స్ ఇన్ మణిపూర్ డిస్పైట్ హై ప్రొఫైల్ విజిట్స్. అది ఇండిఫరెన్స్. పహల్గామ్లో అటాక్ జరిగితేమో మోడీ వెళ్తున్నాడు, అక్కడ జరిగితేమో వెళ్ళట్లేదు, అది పెద్ద ఇష్యూ అయిపోయింది. బఫర్ జోన్ ఇనిషియేటివ్ ఒకటి క్రియేట్ చేశారు హోమ్ మినిస్టర్, కానీ దానివల్ల సెగ్రిగేషన్ జరుగుతుంది. ఇండియా మయన్మార్ బార్డర్ ఫెన్సింగ్ 31,000 crore పెట్టారు. ఎండ్ ఆఫ్ ఫ్రీ మూవ్మెంట్ రిజైన్. దానివల్ల నాగా ఇంకో మిజో కమ్యూనిటీస్ బాగా హర్ట్ అయినాయి. బికాస్ ఎథనిక్ గ్రూప్స్ ఆర్ వెరీ సిమిలర్ ఇన్ మయన్మార్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నాగా. ఎథనిక్ కామనాలిటీస్ ఉన్నాయి మయన్మార్ ఇంకా నాగాలాండ్ ఇంకా మిజోరాం వల్ల. సో అక్కడ ఫెన్సింగ్ గీయడం వల్ల వాళ్ళ రిలేటివ్స్ని వాళ్ళు కలవలేకపోతున్నారు. దానివల్ల పాపం నాగా ఇంకా మిజో కమ్యూనిటీస్ బాగా హర్ట్ అయ్యాయి. అది బేసిక్. సో వాట్ ఈస్ ద స్ట్రాటజిక్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఇంప్లికేషన్ అంటే ఇంటర్నల్ ఇన్సర్జెన్సీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, దట్ ఈస్ క్రియేటింగ్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్స్. సో అదొక పెద్ద డ్రాబ్యాక్ మనకి, వెరీ బ్యాడ్. దానివల్ల ఎథనిక్ సెగ్రిగేషన్, వీళ్ళు కొట్లాడుకుని వీళ్ళు సపరేట్ అయిపోతున్నారు. అది మన యూనిటీ అండ్ డైవర్సిటీకి బాగా హర్ట్ అవుతుంది. దానివల్ల టెరిటోరియల్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్ జరుగుతుంది. This is very bad. And trans-border security becomes a big problem. Along with 398 kilometer Manipur to Myanmar border ఉంది. సో ఎక్కడి నుంచి అన్న లోపల నుంచి వచ్చేయచ్చు. యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ రావచ్చు, ఇల్లీగల్ ఇమిగ్రెంట్స్ రావచ్చు, రెఫ్యూజీస్ రావచ్చు. వాళ్ళని మళ్ళీ మన దాంట్లో డాక్టినేట్ చేసుకోవాలి, అదొక పెద్ద ఇష్యూ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ చేయడం వల్ల వాట్ ఆర్ ద ఫైనల్ ఇంపాక్ట్స్ ఆన్ ఇండియా? నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ చాలా వీక్ అవుతుంది, ఫెడరల్ ట్రస్ట్ భయంకరంగా దెబ్బతింటారు, సెపరేటిస్ట్ మూవ్మెంట్స్ భయంకరంగా పెరుగుతాయి. అది కాకుండా ఫారెన్ డిప్లొమసీ ఎఫెక్టెడ్. ఎందుకు? మణిపూర్ టర్మాల్ ఎక్స్పోజెస్ ఇండియాస్ వల్నరబిలిటీ టు ఎగ్జర్ట్ నెరేటివ్స్ ఆన్ హ్యూమన్ రైట్స్. సో ఎక్కడైతే మన ఇండియాలో గొడవలు ఎక్కువైపోతున్నాయో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే ఫారెన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్, సి ఎనీవన్ హూ ట్రైస్ టు డూ బిజినెస్ వాంట్స్ పీస్ ఇన్ దట్ రీజన్. ఇఫ్ పీస్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రాకపోతే డెవలప్మెంట్ రాకపోతే స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పడిపోతుంది. ఫైనల్గా ఇట్ విల్ బికమ్స్ అన్ ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ప్రాబ్లమ్ అండ్ ఫ్యామిలీ చాలా సఫర్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల ఇండియాస్ యాక్ట్ ఈస్ట్ పాలసీ బాగా దెబ్బతినే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది, మెయిన్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ యాడ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ సింపుల్గా. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద మేజర్ క్రైటీరియాస్ ఫర్ దిస్ టాపిక్. మూవింగ్ ఆన్. నెక్స్ట్, ఎక్స్పర్ట్స్ డిబేట్ ఇఫ్ రెఫరెన్స్ ఇస్ అప్లాయిడ్ టు బైపాస్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. సో ప్రాబ్లం ఏంటంటే
ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్కి ఏమైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో, ప్రెసిడెంట్కి అర్థం కాలేదు ఏం డెసిషన్ తీసుకోవాలి. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ప్రెసిడెంట్ కెన్ రిఫర్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ సే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ. సో అది జ్యుడిషియల్ రివ్యూ బైపాస్ చేయడమా కాదా అనేది ఇష్యూ అవుతుంది. సో దీంట్లో ఇంపార్టెంట్ పాలిటిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. సో హ్యావ్ అ క్విక్ గ్లాన్స్ అట్ దిస్. ఫస్ట్ వన్, అసలు ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్ అంటే ఏంటి? ప్రాసెస్ వేర్ ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా seeks the Supreme Court's advice on legal matters. Idi under which article can he do that? Under Article 143 of the Constitution. The Supreme Court's opinion is influential but not binding. So there is a heavy chance of a prelims question coming in. So presidential reference lo Supreme Court ఏమైనా ఒపీనియన్ చెప్తే అది ప్రెసిడెంట్ ఫాలో కావాలా లేదా? ఇస్ ఇట్ మ్యాండేటరీ ఆర్ నాట్? ఇస్ ఇట్ బైండింగ్ ఆర్ నాట్ అనే క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది ప్రిలిమ్స్ లో. సో అట్లాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు వాళ్ళు. మనం ఏదైతే మిస్ అవుతామో అదే క్వశ్చన్ అడుగుతారు వాళ్ళు. ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ప్రెసిడెంట్ కేఆర్ నారాయణ్ కన్సల్టెడ్ టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఇన్ 1998 ఎస్పెషల్లీ గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్స్, బట్ ఇట్ వాస్ నాట్ బైండింగ్. అట్లానే రీసెంట్ కాంట్రవర్సీ చూద్దాము. తమిళనాడు గవర్నర్ కేస్ రైజెస్ కన్సర్న్స్ అబౌట్ ప్రెసిడెన్షియల్ రెఫరెన్స్ ఇన్ జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్. ఎంకే స్టాలిన్ ఆర్గ్యూస్ దట్ ఇట్ అండర్మైన్స్ ద సుప్రీం కోర్ట్స్ అథారిటీ. అండర్మైన్స్ అంటే తక్కువ చేయడం. సో సుప్రీం కోర్ట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చిన తర్వాత నువ్వెవరు తీసుకోకుండా ఉండడానికి ఆయన గోలా. సో బట్ కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం ప్రొవైడ్ చేశారంటే ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఇండిపెండెంట్ రైట్స్ టు డిసైడ్ వెదర్ అ పర్టిక్యులర్ ఒపీనియన్ కెన్ బి టేకెన్ ఆర్ నాట్. జస్ట్ బికాస్ సుప్రీం కోర్ట్ హస్ గివెన్ డస్ నాట్ మీన్ ద ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ టు ఫాలో. సో అది ఇష్యూ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్, సుప్రీం కోర్ట్ ప్రీవియస్లీ రూల్డ్ ఆన్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ద గవర్నర్ బట్ సమ్మన్ షుడ్ నాట్ బి రివిజిటెడ్. సో ఇట్లాంటివి ఆల్రెడీ ఒకసారి జరిగింది. సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నర్స్ ప్రెసిడెంట్ చేస్తారు కాబట్టి ఒక పర్టికులర్ చీఫ్ మినిస్టర్ ఒక పర్టికులర్ గవర్నర్ కావాలంటే ప్రెసిడెంట్ ఒప్పుకోవాలి. ప్రెసిడెంట్ ఒప్పుకోవాలి అంటే ప్రెసిడెంట్ చాయిస్. బట్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాస్ అ డైలమా అన్నప్పుడు ఈ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆర్ షీ కెన్ గో టు ద సుప్రీం కోర్ట్ అండ్ సీ ఆస్క్ ద సుప్రీం కోర్ట్. సుప్రీం కోర్ట్ విల్ గివ్ ఎన్ ఒపీనియన్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బైండింగ్. సో ప్రెసిడెంట్ అగైన్ కెన్, ఇట్స్ అ చాయిస్ ఆఫ్ ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ. దట్స్ ద హోల్ పాయింట్. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టాలిన్ గారు ఏం చెప్పారంటే, ఇగో మీరు ఇట్లా చేయడం వల్ల సుప్రీం కోర్ట్ అథారిటీని తగ్గిస్తున్నారు. మీరు సుప్రీం కోర్ట్ ఒపీనియన్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా హౌ కెన్ యూ రిజెక్ట్ అని అడుగుతున్నారు. బట్ ద హోల్ పాయింట్ ఇస్ కాన్స్టిట్యూషన్ లో ప్రొవైడ్ చేసిన తర్వాత ఎవరేం చేయలేరు కదా. సో కాన్స్టిట్యూషనల్లీ చేంజెస్ తీసుకురావడం జరగాలి, విచ్ దానికి లీగల్ ప్రాసెస్ ఉంది. సింపుల్ మెజారిటీ, సో స్పెషల్ మెజారిటీస్ కావాలి టు బ్రింగ్ దట్ అమెండ్మెంట్. అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ హోల్ పాయింట్. నెక్స్ట్, ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ. అసలు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ ఎందుకు చేయాలి? ఇట్ అలౌస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ టు చెక్ the legality of a government actions. So the president reference could weaken this crucial role. Government actions మీద తీసుకున్నాను, దాని మీద రివ్యూ జరగాలి. సో ఆ రెఫరెన్స్ ఎవరు ఇస్తారు? ప్రెసిడెంట్ ఇస్తారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది? ప్రెసిడెంట్ రెఫరెన్స్ విల్ వీకెన్ దిస్ క్రూషియల్ రోల్. ఎగ్జాంపుల్, కేశవానంద భారతి కేసు చూడండి. దీని will upheld that the basic structure doctrine protect చేసుకోవాలి under any situations, protecting against executive overreach. So this is the advantage of judicial review. అట్లానే ఆర్టికల్ 142 of the constitution లో చూద్దాం ఒకసారి. 142 very important. Empowers the Supreme Court to pass necessary orders for justice. Concerns raised about boundaries in cases involving multiple parties. Example, Shaira Bano case 2008 లో జరిగింది. Supreme Court used article 142 to declare instant triple talaq unconstitutional. So ఇట్లాంటివి the Supreme Court uses from the Constitution and ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ లాస్ ని స్ట్రైక్ చేయడం జరిగింది. సో క్విక్ డెసిషన్ తీసుకోవడం ఉంది. నెక్స్ట్, ఫ్యూచర్ కన్సిడరేషన్స్ ఏంటంటే కేస్ కుడ్ సెట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రెసిడెంట్స్ అంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఆల్రెడీ అయిపోయిన కేసులు రిఫరెన్స్ కింద తీసుకుని కరెంట్ కేసుని డీల్ చేస్తారు. సో ఆల్ దోస్ ఓల్డ్ కేసెస్ ఆన్ విచ్ ద రూలింగ్స్ వర్ గివెన్ ఆర్ ఆర్డర్స్ వర్ గివెన్, దే విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు కన్సిడరేషన్ అండ్ దెన్ ద అడ్వకేట్ విల్ సే దట్ వీ హ్యావ్ అ ప్రెసిడెంట్ ఆల్రెడీ, ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఆల్రెడీ ముందు జరిగింది, దాని మీద ఇట్లాంటి డెసిషన్ తీసుకోవడం జరిగింది. సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ కూడా వెరీ సిమిలర్ సిచ్యువేషన్. సో దిస్ కైండ్ ఆఫ్ డెసిషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అని కోర్ట్ని అడుక్కుంటారు. కోర్ట్ని దే విల్ యాక్సెప్ట్, గ్రాంట్ చేయండి అని చెప్పి. సో అది దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ప్రెసిడెంట్స్ ముందు. సో ఎగ్జిక్యూటివ్ జ్యుడిషియల్ రిలేషన్స్ మధ్యన మంచి బాండింగ్ ఉండాలి, కానీ దీనివల్ల బ్రేక్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. సో సుప్రీం కోర్ట్ గైడెన్స్ ఇస్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ అపోల్డింగ్ గవర్నెన్స్ అండ్ రూల్ ఆఫ్ లా. Examples, the outcomes could influence how future presidential references, especially 2G spectrum lo same case jarigindi presidential reference. So that example you can mention for your main. So all these points are concepts plus examples kuda mention cheyadam jarigindi so that you will easily refer them and understand them. Moving on, next important, CJI led bench to hear arguments on Waqf law.
ఆల్రెడీ వక్ఫ్ లా మీద మనం చాలా చేసాము. సో ఈ రోజు చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ వక్ఫ్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి లెట్స్ హావ్ అ గ్లాన్స్ అట్ దిస్. సుప్రీం కోర్ట్ హియరింగ్ డేట్, ఎందుకంటే బిఆర్ గవాయ్ గారు అపాయింటెడ్, బేసిక్ కేసు అనేది ఇదే ఇప్పుడు. సో దీని గురించి May 20th పెట్టారు డేట్ టు డిస్కస్ ద వక్ఫ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ 2025. ఎందుకు ఛాలెంజ్ ఎక్కడ వస్తుంది? ది యాక్ట్ ఫేసెస్ ఛాలెంజెస్ బికాస్ సమ్ బిలీవ్ దట్ రైట్స్ ఆఫ్ ముస్లిం కమ్యూనిటీస్ ని ఇన్ఫ్రింజ్, అంటే గెలుపుతున్నాయి, ఎస్పెషల్లీ వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ మేనేజ్మెంట్ లో అనేది బేసిక్ ఇష్యూ. సో ఇనిషియల్ పిటిషన్ అంటే కేస్ వాజ్ బ్రాట్ టు జస్టిస్ బిఆర్ గవాయ్ shortly after he took office, indicating urgent concerns regarding the act's implications on Muslim rights. అదొక పెద్ద ఇష్యూ. నెక్స్ట్ పొటెన్షియల్ అవుట్కమ్స్ ఏం రావచ్చు అంటే, ద కోర్ట్స్ డెసిషన్ కుడ్ రీడిఫైన్ హౌ ద వక్ఫ్ ప్రాపర్టీస్ ఆర్ గవర్న్డ్, ఇంపాక్టింగ్ ద బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అథారిటీ అండ్ రైట్స్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ గ్రూప్స్. సో గవర్నెన్స్ కి రైట్స్ ఆఫ్ ద రిలీజియస్ గ్రూప్ మధ్యన ఘర్షణ రావచ్చు. సో ఇది అవుట్కమ్ అయ్యే ఛాన్స్. సో ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రిజల్ట్స్ ఏంటంటే, clarification of legal rights రావచ్చు. The ruling could clarify the legal rights of waqf boards and Muslim communities regarding property management, which can either strengthen or weaken their existing rights. So government oversight మీద ఏంటి ప్రాబ్లం అంటే, the court's decision may limit or enhance the government oversight of religious properties. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, autonomy of the waqf boards in managing their assets will increase. So either of these two can be the results of this particular decision. So moving on, new beginning. కొత్తగా ఒక ఎక్స్ టెర్రరిస్ట్ హ్యావ్ బికమ్ ద లీడర్ రైట్ నౌ. సో దానివల్ల డిప్లొమాటిక్ ఎజెండాస్ ఉన్నాయి, ట్రంప్ కలిచాడు. సో దానివల్ల మనకేంటి ఎఫెక్ట్, మనం ఏం చేయాలి, వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఇండియా మస్ట్ టేక్, దట్స్ ద హోల్ ఐడియా అబౌట్ దిస్ టాపిక్. సో ఫస్ట్ జియో పొలిటికల్ రియలైట్మెంట్ చూడండి. అహ్మద్ అల్ షారా, ఫార్మలీ అబూ మొహమ్మద్ అల్ జలోని, he was ex-terrorist atanu, okay, Syrian terrorist for the rest of the world, but for them it is freedom fighter, like that. So President Donald Trump ni kalchadu in Riyadh lo, backed by Turkey, Qatar and France, Macron, Saudi Arabia, MBS. So villandaru, so dini valla impact in India needs to recalibrate ties with West Asia, balancing relations with US, Arab world, Iran amidst shifting power dynamics. So this is a very important point that you have to mention. ఇది జియోపొలిటికల్ రియలైట్మెంట్ జరుగుతుంది. సో నెక్స్ట్, ఎనర్జీ అండ్ ఎకనామిక్ ఓపెనింగ్స్ ఎట్లా మనం అడ్వాంటేజ్ తీసుకోవాలి. ఎనర్జీ అండ్ ఎకనామిక్స్, వాట్ ఈస్ అడ్వాంటేజ్ దట్ ఇండియా మస్ట్ టేక్. యుఎస్ ఏం చేసింది, సిరియా మీద శాంక్షన్స్ తీసి పడేసింది, దానివల్ల ఫ్రీడమ్ టు ట్రేడ్ ఈజీ అవుతుంది. సో షారా ఇన్వైటెడ్ అమెరికన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ సిరియాస్ ఆయిల్ అండ్ గ్యాస్ సెక్టర్ తీసుకు, వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేస్తే యూఎస్కి అడ్వాంటేజ్ అయినా మనకేంది అడ్వాంటేజ్. సో ఇండియా కెన్ ఎక్స్ప్లోర్ ఎనర్జీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ సిరియా టు డైవర్సిఫై సోర్సెస్ and ensure energy security for changing geopolitical environment. So India also should take energy security తీసుకొని చేయాలి. Next, terror and security threats. HTS, Hayat Tahrir al-Sham rules Syria. So he has links with Al-Qaeda before. Alawaites అంటే లతాకియా and Druze minorities ని బాగా కిల్లింగ్ చేశారు. So India must strengthen counter-terror cooperation and be vigilant about radicalization and extreme influences, especially in South Asia. So these are the points that you have to specifically mention, because you will definitely get a question in international relations, or you will get prelims questions in international relations. So this is also a very important point. And finally, humanitarian diaspora angle, sectarian violence, different sects fight among each other especially. Kurdish demand for a decentralized governance, genocidal campaign against Druze community. So India should be prepared for possible humanitarian crisis and diaspora risks affecting Indian workers, especially in West Asia. సో మన వాళ్ళు అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి మనం ఇండియన్ డయాస్పోరాను ప్రొటెక్ట్ చేసిన బాధ్యత ఉంటుంది. అండ్ ఫైనలీ, డిప్లొమాటిక్ స్ట్రాటజీ షిఫ్ట్ చూడండి. యుఎస్, ఫ్రాన్స్, సౌదీ అరేబియా, టర్కీ అండ్ హెచ్టిఎస్ రిజైమ్, ఇరాన్ ఇంకా హెచ్టిఎస్ ఉంటుంది. సో ఇండియా మస్ట్ బ్యాలెన్స్ ది స్ట్రాటజిక్ ఎకానమీ బై ఎంగేజింగ్ ఆల్ సైడ్స్ వితౌట్ ఎలియేటింగ్ ట్రెడిషనల్ లింక్స్ ఆఫ్ క్యూరాన్ అండ్ కుర్డిష్ డెమోక్రసీని దూరంగా అవ్వకుండా వీ షుడ్ బి ఏబుల్ టు ప్రొటెక్ట్ ఈచ్ అదర్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు రైట్ ఆల్ దీస్ మేజర్ పాయింట్స్, ఐ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి మోర్ దెన్ సఫిషియంట్ ఫర్ యువర్ మెయిన్స్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఫ్యాక్ట్ షీట్ చూడండి ఒకసారి. Put Pak nuclear arsenal under IAEA watch, adokati. French made robot deployed, very important. Oksaరి have a glance at this. Okay, తెలంగాణలో చేశారు, జనరల్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఒక ఫ్రెంచ్ మేడ్ రోబోట్ ని హై అల్యూమినియం స్ట్రెంత్ లో చేయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ అలోకేట్స్ 12,600 crores ఫర్ ఇందిరా సోలార్ గిరి జల్ వికాసం, వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అది కాకుండా సరస్వతి పుష్కరాలు స్టార్ట్ అయినాయి, అది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. మిస్ వరల్డ్ కాంపిటీషన్స్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్, దట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అండ్ India talks with Pakistan will be strictly bilateral, Jaishankar గారు చెప్పారు.
ఎందుకంటే టర్కీతో ఇప్పుడు వాళ్ళు వెపన్స్ అవన్నీ సప్లై చేయడం వల్ల మనకి వాళ్ళకి బ్యాడ్ రిలేషన్ స్టార్ట్ అయింది. సో అదొకటి. ఈ టైంలో సిరియా వాళ్ళది అదొకటి ఇష్యూ. సో ఇదంతా కాంబినేషన్గా జరుగుతుంది. ఫైనలీ ట్రంప్ రెటారిక్ వోంట్ హార్మ్ యాపిల్స్ ఇండియా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. ట్రంప్ ఏం చెప్పాడు? విక్టరీ చేయలేదంటే ఇండియా గట్టిగా ఇచ్చింది. హలో బాబు, నువ్వేం చేయలేదు, మొత్తం మేము చేసుకున్నాం, నువ్వు కథలు ఉడకంది అనగానే యుఎస్ ఇండస్ట్రీస్ ఇన్ ఇండియా మైట్ ఏమైనా సెట్ బ్యాక్ అవ్వచ్చేమో అని అనుకున్నారు, బట్ నథింగ్ విల్ హ్యాపెన్. సో గవర్నమెంట్ పోస్ట్పోన్స్ క్రెడెన్షియల్ సెరమనీ ఫ్యూచరింగ్ అంబాసిడర్ ఆఫ్ టర్కీ. సో ఇది ఒక పాయింట్. సో అండ్ నో రేడియేషన్ లీక్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియర్ ఫెసిలిటీ ఐఏఏ. సో మొన్న ఒక వీడియో వైరల్ అయింది. డైరెక్ట్గా ఇండియా న్యూక్లియర్ సైట్స్ని బ్లాస్ట్ చేసింది పాకిస్తాన్లో, మొత్తం న్యూక్లియర్ స్టార్ట్ అయిందని ఒక వైరల్ వీడియో అయింది. సో అది ఫేక్ అని చెప్పి తెలిసింది. అండ్ ఫైనల్లీ ఐఏఏ కన్ఫర్మ్ చేసింది దర్ ఇస్ నో న్యూక్లియర్ లీక్. సో అది కాకుండా unemployment 5.1%, especially in labor force rises. So it's a very important social justice issue. UN launches inquiry over Rohingya cast into the sea. Adoka issue. Next, should nota be included in elections compulsorily? ఈ మధ్య నోటా ఇష్యూ ఏమైందంటే ప్రతి వాళ్ళు సరదాగా పిల్లలు పోయి నోట నొక్కేస్తున్నారు. దానివల్ల కౌంటింగ్ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో దాని మీద ఒక చిన్న ఇష్యూ, ఎలక్షన్స్ అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో దీస్ ఆర్ ద మేజర్ పాయింట్స్ ఫర్ టుడే. సో పుట్ పాక్ IAEA, India made deployed 12,000 crores for Solar Giri Jal Vikasam scheme. India in talks with Pakistan will be strictly bilateral. Government postpones credential ceremony. Won't harm Apple's India manufacturing. No radiation leak. Unemployment 5.1% for women labor force. Rohingya cast into the sea. UN launches UN Nadi. Reference. UN ఏమంటుందంటే ఇండియా షుడ్ టేక్ స్పెషల్ కేర్ ఆఫ్ రోహింగ్యాస్ అంటుంది. బట్ మనం మొన్ననే అందరినీ పంపించేసినాము. అదొక ప్రాబ్లం. Should nota be included in all elections compulsorily అనేది ఒక issue. These are the major fact sheets for today. So with this we finished all the topics and what are important are there for the newspaper. So please remember, May 26 is the date. Use the code SP Live, get fantastic concession to 15-20%. 1,20,000 is the fees. It will be reduced to 1 lakh, 1,05,000. Make manchidi. And finally, if you have any doubt, you can call 812111 Tell your name, use the code SP Live, Shaman Paidikondala Live, and get fantastic concession. For 15-20,000 make concession ostadi. Don't forget the date. Let your journey be a very successful journey. The date is May 26th. So with this, we have finished today's major current affairs. So your work is to revise, watch the video, collect all the important points, draw flow charts, create your own prelims as well as mains questions, and that is the only strategy for your UPSC success. So May 26th, we'll see you. Let's start your beautiful and successful journey. And we at Sri Rams Hyderabad, we will take care of you. So have a nice day. Take care. Bye-bye.